دوستو السلام علیکم۔ پاکستان اور روس کے تعلقات آج کل بہت خبروں میں ہیں کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے 23 سال کے بعد روس کا دورہ کیا ہے، لیکن ان تعلقات میں بہت بار اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور روس کے تعلقات کی حقیقت کہانی بیان کریں۔ یہ اپریل 1987 کی بات ہے۔ افغانستان سے مجاہدین نے سوویت یونین کی سرحد کے اندر حملے کرنے کا سلسلہ 3 سال پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں اس وقت بریگیڈیئر محمد یوسف افغان آپریشنز کی سربراہی کر رہے تھے۔ اپریل میں برف پگھلی تو ISI نے مجاہدین کی 3 ٹیمیں تیار کی جنہوں نے خفیہ طور پہ دریائے آمو پار کیا اور سوویت یونین کے وسط ایشیائی حصے میں داخل ہو گئے۔ پہلی ٹیم نے ازبکستان میں ترمس کے قریب ایک ایئر فیلڈ کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ 20 لوگوں پر مشتمل دوسری ٹیم نے افغانستان کی سرحد کے ساتھ متعدد روسی گاڑیوں پر حملے کیے، جبکہ تیسری ٹیم نے سوویت یونین کی سرحد میں 10 میل تک اندر داخل ہو کر ایک فیکٹری کو راکٹس اور بارودی مواد سے نشانہ بنایا۔ اسٹیو کول نے اپنی کتاب گھوسٹ وارز میں یہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب یہ حملے ہو رہے تھے اس وقت امریکی خفیہ ایجنسی CIA سیٹلائٹ کے ذریعے ان علاقوں میں ہونے والے مظاہروں کی تصاویر لے رہی تھی۔ سوویت یونین کی سرحد کے اندر ہونے والے یہ حملے ایک معمہ تھے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب CIA نے اسلام آباد میں تعینات اپنے اسٹیشن چیف سے پوچھا کہ کیا وہ سوویت یونین کے اندر کارروائیاں کروا رہے ہیں، تو ان کا جواب نفی میں تھا۔ امریکی صدر کی اجازت کے بغیر CIA سوویت یونین میں حملے کرنے یا کروانے کی مجاز نہیں تھی اور دستاویزات کی حد تک ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ لیکن بریگیڈیئر محمد یوسف کے مطابق سوویت یونین کی سرحد میں داخل ہو کر کارروائیاں کرنے کا خیال اس وقت CIA کے ڈائریکٹر ولیم کاسی کا تھا۔ ان حملوں میں سوویت یونین نے اپنے اہلکاروں کی بے شمار ہلاکتوں کی وجہ سے اسی ماہ واشنگٹن اور اسلام آباد پیغامات پہنچائے کہ یہ کارروائیاں جاری رہیں تو یہ پاکستان کی سالمیت اور وقار کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ یہ سوویت یونین کی طرف سے پاکستان کو دوسری براہ راست دھمکی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ واشنگٹن نے ماسکو کو یقین دہانی کروائی کہ انہوں نے کبھی مجاہدین کو سوویت سرزمین پر حملوں کی اجازت نہیں دی، بلکہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے بریگیڈیئر یوسف کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ٹیمیں واپس بلائیں۔ یہ سرد جنگ کا عروج بھی تھا اور سوویت یونین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا بدترین دور بھی۔ آج جب وزیر اعظم عمران خان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کا تاحال امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ استوار نہیں ہوا، کچھ ایسی ہی صورتحال قیام پاکستان کے بعد بھی پیدا ہوئی تھی۔ اگرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان اپریل 1948 میں روسی وزیر خارجہ سے سفارتی تعلقات کے قیام سے متعلق ملاقات کر چکے تھے، تاہم ایسا ہونے میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ دوسری جانب پاکستانی حکمرانوں کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں ہو، لیکن جب مئی 1949 میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے آئندہ برس امریکہ کے دورے کا اعلان کیا تو پاکستان کو سخت مایوسی ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کی جانب سے لیاقت علی خان کے دورہ ماسکو کا اعلان ہوا۔ اگر یہ دورہ ہو جاتا تو لیاقت علی خان ایک کامنز ویلتھ ملک کے پہلے وزیر اعظم ہوتے جو سوویت یونین کے کیمپ میں جاتے، تاہم یہ دورہ نہ ہو سکا۔ اس کی بجائے یہ خبر آ گئی کہ لیاقت علی خان مئی 1950 میں امریکہ جائیں گے۔ انڈین وزیر اعظم کا دورہ اسی سال دسمبر کے لیے طے تھا۔ اس وقت شائع ہونے والے پیپرز میں سوویت یونین کی بجائے امریکہ کے انتخاب کرنے کی بنیادی وجہ معاشی امداد بیان کی گئی تھی۔ پاکستان کو خدشہ تھا کہ ایک نیا ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی معیشت اور دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جو معاشی مدد چاہیے وہ سوویت یونین فراہم نہیں کر سکے گا۔ مگر اس کی ایک توجیہ یہ بھی دی گئی کہ سوویت معاشرہ مارکسزم اور ایتھیس یعنی خدا کو نہ ماننے والے نظریات کا حامل ہے جو مذہب اسلام کے منافی ہے۔ لیاقت علی خان کا امریکہ کا دورہ سر جنگ میں پاکستان کا امریکی کیمپ میں داخل ہونے کا واضح پیغام تھا۔ اس دوران 1950 میں مشہور راولپنڈی سازش کیس بھی ہوا جب کمیونسٹ خیالات کے حامل میجر جنرل اکبر خان نے لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کی۔ ادھر سر جنگ میں انڈیا نان الائنمنٹ موومنٹ کا حصہ بنا اور غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی۔
मगर पाकिस्तान सीटो और सेंटो जैसे इत्तेहाद का हिस्सा बना जो सोवियत यूनियन से फैलने वाले कम्युनिज्म को रोकने के लिए बनाए गए थे। यूं पाकिस्तान अमेरिका का एलानिया इत्तेहादी बन गया। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ बहाली हुसैन शहीद सुहरवर्दी के दौर में हुई। इस दौरान पाकिस्तान में सोवियत फिल्मों की नुमाइश, सकाफती वफूद के दौरे और सनत व ज़राअत में बेहतरी के हवाले से होने वाले दौरों से हालात कुछ बेहतर हुए। सन 1956 में अमरीकी सदर ने हुसैन शहीद सुहरवर्दी की हुकूमत से पेशावर के करीब इंटेलिजेंस सेंटर के कयाम के लिए पेशावर ए स्टेशन की सहूलत हासिल कर ली। और फिर 1960 में जब सदर अयूब ने अमरीकी जासूसी तैयारों को परवाजों की इजाजत दी तो उसी साल मई में पेशावर एयरफील्ड से उड़ान भरने वाले CIA के जासूस तैयारे U-2 को सोवियत एयर डिफेंस ने मार गिराया। जहाज के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया और तैयारे की बाकियात से सोवियत इंस्टॉलेशंस की तस्वीर बरामद कर ली गई। ये वो दिन था जब सोवियत वजीर आजम ने पाकिस्तान को आग से न खेलने की धमकी दी और कहा कि पेशावर को मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने मॉस्को में एक इजलास के दौरान भी कहा था कि हम उन मुल्कों को मुतनब्बे करते हैं जो अपनी सरजमीन सोवियत मुखालिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने देते हैं। आग से मत खेलें। तुर्की, पाकिस्तान और नॉर्वे की हुकूमतों को वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि वो इस लड़ाई में शरीक हैं। सन 1962 में इंडिया और चीन के दरमियान जंग हुई तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। चूंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर इंडिया था, इसलिए पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश की। दोनों मुल्कों के दरमियान तेल की तिजारत का मुआहदा हुआ। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने रूस का दौरा किया। ये वो वक्त था जब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1965 की जंग में रूस ने सालिस का किरदार अदा किया और मुआहदा ताशकंद तय पाया। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर हुए, मगर 1971 की जंग में रूस ने खुलकर इंडिया का साथ दिया तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात एक बार फिर खत्म हो गए। इस दौरान इंडिया और सोवियत यूनियन के दरमियान 20 साला दोस्ताना मुआहदा भी तय पाया और दिफाई साजो सामान की खरीदारी कई गुना बढ़ गई। इंडिया और सोवियत की कुर्बतें बढ़ी तो पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर करीब हुए। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी को कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से 1972 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन चीन के दौरे पर आए। सन 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जिन्होंने सोवियत यूनियन का दौरा किया। उनका दूसरा दौरा 2 साल बाद यानी सन 1974 में हुआ। पाकिस्तान अब अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं था, मगर सोवियत यूनियन के साथ ये ताल्लुकात अब जल्द ही अफगानिस्तान में जंग की नजर होने को थे। सन 1979 में सोवियत अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया और अफगान मुजाहिदीन की मदद की। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में आने वाली कशीदगी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तक बरकरार रही। सन 2001 की दूसरी अफगान जंग के नतीजे में पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत खत्म करते हुए अमेरिका का साथ दिया। तब भी पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में ज्यादा बदलाव नहीं आया। अलबत्ता सन 2007 में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ तब आया जब अप्रैल 2007 में रूस के वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पे आए। ये किसी भी रूसी वजीर आजम का पाकिस्तान का पहला दौरा था। इसके जवाब में सन 2011 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस का दौरा किया और अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ताहम सदर पुतिन का अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान का होने वाला दौरा नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। मगर पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती रही और इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान चंद दिफाई मुआहदे भी हुए। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर वजीर आजम इमरान खान ने मॉस्को का दौरा किया है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ जब हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार हासिल कर चुके हैं और रूस को अफगानिस्तान में नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की मौजूदगी पर तशवीश है। दूसरी जानिब ये दौरा पाकिस्तान के अमरीकी कैंप के बजाय चीन और रूस की जानिब बढ़ने का सियासी पैगाम लिए हुए है।